Hello everyone, this is the 14th lecture of the Signal and System 5th Electrical. We have already given you one example as a homework for unit step versus exponential. You need to perform this convolution which is very easy. આજે આપણે એક બીજો સેમ એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ, but in this case we have unit step little bit shifted. So here is the statement: perform the following convolution operation for two functions. Function 1x1t is e to the minus 4t and function x2t which is unit step t minus 4. Okay, so these are the two function that we are given. So what is first our task? Our first task will be we need to define one x tau and another is h of t minus tau. Okay, so here is the formula for the convolution. This is the formula for the convolution. Okay, so first define one as x and second one defined as y or h. You can say you can define x t into yt, but we always write down in terms of x tau and h of t minus tau. So let's call first x of tau and h of tau. So I suggest you always try to call unit step signal as h of tau. Other signal we keep in as x of t, because generally impulse response is always in terms of the unit step. So we always keep unit step signal as h of t or h of tau. So first signal x of tau, which is this one, e to the minus 4 tau. Alright, and then we have another signal which is h tau, which is unit step tau minus 4. This is tau. So this is the tau minus 4. But we know, okay, let me try to plot these two functions, and they have mentioned here, my mistake here, it is unit t. Okay, so e to the minus 4 t ut, that means it's only lie on the time greater than 0 axis. Okay, so only on the right hand side. So I can write down here for tau greater than 0. So let us plot that curve. Here it is tau and here x of tau. So how does the signal look like? E to the minus 4 tau. So e to the x is in this way, e to the minus x in that way, and e to the minus 4x is very sharp, but it is only for tau greater than 0. So e to the minus 4 tau will have something like this shape. Okay, this is the e to the minus 4 tau. Remaining from the left hand side, from 0 you will get 0. So this is the one given signal x of tau. Okay, and you can say it's a unit e to the minus 4 tau u tau. Okay, this is our signal. Now second one I want to plot, and that is unit step tau minus 4, or we can say t minus 4. So h of tau. So what is unit step signal? Unit step signal will something look like this, and it is 4 units shifted on the right side. So let's say 1, 2, 3 and 4 here. So it will look like in this way. So this is the given signal in this way. Alright, and by the way, this is the point 1 here on this signal.
because e to the 0 will give you e to the minus 0. 1 upon e to the 0 is 1, and also here it is 1 magnitude. So this is the h of tau signal, that is unit step signal, but that is shifted 4 unit on the right side. So unit tau minus 4. Okay, but for convolution process we need, let me draw here. For convolution, you already know that convolution between x of tau and h of tau is negative infinite to infinite x of tau h of t minus tau d tau. હવે આપણે આ સિગ્નલ યુનિટ સ્ટેપ જે છે h of t minus h of tau એ યુનિટ સ્ટેપ tau minus 4 છે, તો હજુ એને t minus 4 ની અંદર કન્વર્ટ કરવું પડશે. we need to convert unit step tau minus 4 into h of t minus tau signal. Okay, so two processes are there. First, h of tau, make the negative of the h of tau, which is reflection of the h of tau on the vertical axis, and then make the shifting process. So first let plot the signal for h of negative tau. So here it is. I would like to plot here tau and h of t minus tau. So h of t minus tau. So first think about what is h of negative tau. So this is h of tau, h of negative tau. Tau minus 4 છે, પણ h of negative tau એટલે completely this signal will be reverse on the vertical axis. એટલે આ સિગ્નલ અહીંયાથી અહીંયા આવશે negative 4 ઉપર, something like this mirror image. So I'm going to plot that. Here it is 4, you can say negative 4, and signal will look like in this way. This is the signal of h of negative tau. અહીંયા h of negative tau નું સિગ્નલ છે. Then we want to make a very important decision here. What is important decision? That what should be this point for h of t minus tau. Let's say this is the 4 unit step delayed signal, but this signal is actually on the 0. કેવી રીતે આપણને ખબર પડી? તો અહીંયાથી યુનિટ tau minus 4 સિગ્નલ એ શિફ્ટ થયેલું આ રીતનું સિગ્નલ છે, એટલે એકચ્યુઅલી એ tau બરાબર 0 વખતે આવું હશે. ધેટ ઇઝ ધ મિનિંગ. આ 0 વખતેનું સિગ્નલ છે h of tau. ઓકે, સો થિંક ઇન ધીસ ટર્મ. ધારો કે અહીંયા h of tau પ્લસ 4 હોત તો સિગ્નલ અહીંયાથી આ 4 યુનિટથી અહીંયાથી આગળ સુધી હોત, પણ સિગ્નલ અત્યારે ક્યાં છે? h of tau પ્લસ 4 તો એ 0 ઉપર. પછી તમે એ સિગ્નલને ત્યાંથી ખસેડી શકો, the whole signal, unit t minus 4 or unit tau minus 4. tau minus 2 સિગ્નલ હોત તો ક્યાં હોત? અહીંયા હોત આ રીતે. અને એનું અત્યારે હાલ ટાઈમ નહીં, પણ tau t is equals to tau 0 is equals to tau equals to 0, તો એ સિગ્નલ ક્યાં હોય? તો અહીંયા, something like that. Okay, let me explain that in detail because this is very important thing. h of tau minus 2, તો એ સિગ્નલ કંઈક આવું હશે, પણ આ સિગ્નલ અત્યારે 0 ઉપર છે એમ કહેવાય. પછી આ સિગ્નલ હું રિવર્સ સિગ્નલ લઈ લઉં તો આવું આવે. નેગેટિવ tau પ્લસ 2, તો આ સિગ્નલ અત્યારે 0 ઉપર છે એમ કહેવાય. ઓકે, પછી એ સિગ્નલમાં તમે tau જેમ જેમ ચેન્જ કરતા જાઓ એમ એમ આગળ કિંમત મળતી જાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ આઈ પુટ tau ઇક્વલ્સ ટુ 1, તો જવાબ કેટલો આવે છે? 1 minus 2 એટલે -1, તો -1 ઉપર 0 છે. tau ઇક્વલ્સ ટુ 2, તો
2 - 2 તો ત્યાં એ 0 થાય છે. ટાઉ ઇક્વલ ટુ 3 તો 3 - 1 તો 1 ઉપર એ 1 છે. એટલે 2થી લઈને બધા જ પોઈન્ટ ઉપર એ 1 છે, અધરવાઇઝ એ 0 છે. એટલે આ સિગ્નલનું સેન્ટર ક્યાં છે 0 વખતે? તો અહીંયા આ એનું સેન્ટર છે, એનો શેપ અહીંયાથી છે. અને એચ ઓફ ટાઉ હોત તો જસ્ટ એચ ઓફ ટાઉ, એટલે આ સિગ્નલ એચ ઓફ ટાઉ એટલે યુનિટ સ્ટેપ ટાઉ -2 સમજજો. આ એચ ઓફ નેગેટિવ ટાઉ એટલે યુનિટ ટાઉ +2 સમજજો. અને અહીંયા એચ ઓફ ટાઉ એટલે યુનિટ સ્ટેપ સિગ્નલ સમજજો, યુ ટી ટાઉ. તો આ સિગ્નલ કંઈક આવું હોત. તો આ સિગ્નલનું અત્યારે ઓરિજિન ક્યાં છે? તો અહીંયા આ એનું ઓરિજિન છે, ટાઉ ઇક્વલ ટુ 0. ઓકે, એટલે ઓરિજિન હંમેશા એનું અહીંયા હોય. એ શિફ્ટેડ સિગ્નલ હોય તો પણ, કોઈ પણ સિગ્નલ શિફ્ટેડ હોય તો પણ એનું ઓરિજિન તો અહીંયા 0 છે. સો કીપ ઇન માઇન્ડ ધીસ થિંગ. ઓકે, સો બેઝડ ઓન ધેટ વી વિલ ડુ ફર્ધર થિંગ્સ. કે જ્યારે ટાઉ ઇક્વલ્સ ટુ 0 હશે તો આ સિગ્નલ 4 જેટલા યુનિટ પાછળ હશે, બરાબર. પછી જો ટાઉ ઇક્વલ્સ ટુ 1 લેવામાં આવે તો એનાથી પણ આ પોઈન્ટ જે છે તો 4 યુનિટ જેટલો પાછળ જ હશે, સમથિંગ લાઈક ધીસ. અહીંયા ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0 હતા તો આ પોઈન્ટ 2 યુનિટ આગળ હતો. અહીંયા ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 મૂકીને આપણે કિંમત લખી દઈએ, પણ જ્યારે શિફ્ટિંગ આપીએ તો એ અહીંયા શિફ્ટિંગ છે. ધીસ ઇઝ ટી સ્ટેન્ડ્સ ફોર ધ શિફ્ટિંગ. એટલે આ શિફ્ટિંગવાળો પોઈન્ટ છે અને આ ટાઉ જે છે કિંમત મૂકવાવાળો પોઈન્ટ છે. ઓકે, તો આ ટાઈમ ટી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ જો હું અહીંયા 0 રાખી દઉં તો આ સિગ્નલ અહીંયા હશે, બિકોઝ મારે ટાઈમથી તો શિફ્ટિંગ આપવાનું છે, ટાઉથી તો મારે વેલ્યુઝ મૂકવાની છે. ઓકે, એટલે ટાઉ જે છે એ આ વસ્તુ એવી રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. લેટ મી ફર્ધર એક્સપ્લેન ઇટ હિયર. એચ ઓફ ટી માઇનસ ટાઉ. તો અત્યારે હાલ આ ટાઉ છે અને ટી ઇક્વલ ટુ 0 વખતે આ કેસ છે. ધીસ ઇઝ ફોર ટી ઇક્વલ ટુ 0. ટી ઇક્વલ ટુ 0 વખતે આ સિગ્નલ અહીંયા આવે અને અહીંયા આ 0 છે. હવે હું એમ પૂછું કે ટી ઇક્વલ્સ ટુ લેટ્સ સે 1, ઓલરાઈટ. તો 1 ઉપર કેટલું છે? તો એ સિગ્નલ અહીંયા શિફ્ટ, તો એ અહીંયા 1 ઉપર શિફ્ટ થશે, સમથિંગ લાઈક ધીસ. તો એનો આ ભાગ 1 યુનિટ અહીંયા આગળ આવશે. તો આ 1 ઉપર આવ્યું કહેવાય. એ વખતે અહીંયા -3 મળે. ઓકે, અને ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ નેગેટિવ ઇન્ફિનિટની વાત કરીએ તો આ સિગ્નલ નેગેટિવ ઇન્ફિનિટ ઉપર હોય, ત્યાંથી ટી ઇક્વલ ટુ 0 ઉપર આવે ને ત્યાંથી આગળ જઈને પોઝિટિવ ઇન્ફિનિટ તરફ ટ્રાવેલ કરે. એટલે ટી ફ્રોમ નેગેટિવ ઇન્ફિનિટી ટુ પોઝિટિવ ઇન્ફિનિટી અહીંયા આ રીતે આ ટીને જોવાનો, બરાબર. અને આ ટાઉ જે છે એ વખતે કિંમત મૂકી અને ચેક કરવામાં આવે એટ ધેટ ટાઈમ. સો આઈ કેન સે ટી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 વખતે સિગ્નલ ક્યાં હશે? તો એટ ધેટ ટાઈમ 1 - ટાઉ, એટલે આ સિગ્નલ. પછી તમે ટાઉની જુદી જુદી વેલ્યુ મૂકી દો. ટાઉ બરાબર -5 વખતે વેલ્યુ કેટલી છે? 1. ટાઉ બરાબર 1 વખતે વેલ્યુ કેટલી છે? 0. ટાઉ બરાબર -3 વખતે વેલ્યુ કેટલી છે? 1. યુ કેન પુટ ઇન ધીસ વે વેલ્યુઝ. ઓકે, એટલે ટાઉ ઉપર આ રીતે મૂકવાનું, શિફ્ટિંગ ટીનું આ રીતે આપવાનું. ઓકે, તો આના ઉપરથી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે તમે ટી ઇક્વલ્સ ટુ 0 મૂકો છો તો અહીંયા કેટલા આવે છે? 4. ટી ઇક્વલ ટુ 0 મૂકવાથી અહીંયા 4 આવે છે. પછી એટલે 0 - 4, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ 0 - 4. પછી તમે ટી ઇક્વલ ટુ 1 મૂકો છો તો અહીંયા કેટલા આવ્યા? -3. તો એ કેવી રીતે આવે? 1 - 4. કેમ 1 - 4 કર્યા? કારણ કે આ 4નું ડિસ્ટન્સ છે એ તમે આ ટીમાંથી બાદ કરો એ પ્રમાણે મળે. માની લો કે હું એવું સિગ્નલ વિચારું કે જે આ ટાઈમ ટી બરાબર 0 ઉપર હતું, આ ટાઈમ ટી બરાબર 1 ઉપર હતું. નાઉ આઈ વુડ લાઈક ટુ પ્લોટ એટ ટાઈમ ટી ઇક્વલ્સ ટુ લેટ્સ સે -1. -1 ઉપર સિગ્નલ કેટલું હશે? તો એ સિગ્નલ અહીંયા આવી જાય -1, અને -1થી 4 યુનિટ પાછળ -2, -3, -4, -5. એટલે અહીંયા -5. તો એ સિગ્નલ કંઈક આ રીતનું હશે. અહીંયા હું થોડી ગેપ રાખું છું એટલે દેખાય આ રીતે. ટી બરાબર -1, ટી બરાબર -1 ઉપર, ટી બરાબર 0 ઉપર, ટી બરાબર 1 ઉપર, એમ આગળ વધતું જાય. તો ટી બરાબર
1 હોય તો ત્યાં પણ -1 -4 કરવું જ પડે, તો જ -5 મળે. અહીંયા -4 છે તો ત્યાં 0 -4 કરવું પડે. અહીંયા -3 છે તો 1 -4 કરવું પડે. એટલે આ બધા જ આગળના ટર્મ જે હતા એ શું હતા? ટી. એટલે આ ભાગ સિગ્નલનો આ આગળનો ભાગ આ નોચ એ ઓલવેઝ કેટલી હોય? તો T-4. આ ભાગ હંમેશા કેટલો હોય? T-4 જેટલો. અને એ આ એક્સિસ ઉપર શું બતાવે છે? ટાઉ. એટલે ટાઉ હોય. ધીસ ઇઝ વોટ વી કોલ ટાઉ. ઓકે, કારણ કે આ તો ટાઉ ઉપર જ છે અને એ ટી વખતે જુદા જુદા ટી માટે મૂક્યો છે. ટી ઇઝ અ ડિફરન્ટ વેરિયેબલ. આવું હોઈ શકે ને, સમથિંગ લાઈક અહીંયા માની લો કે કર્વ હોય કોઈ આ રીતે, આવું કર્વ છે કોઈ, તો અહીંયા અહીંયા ટાઈમ છે અથવા તો અહીંયા ફ્રીક્વન્સી છે અને અહીંયા એની એનર્જી છે લાઇટની, પણ અહીંયા જુદું જુદું ટેમ્પરેચર હોય, T1, T2, T3, બરાબર. તો આ એક એનો ડમી વેરિયેબલ કહેવાય મેથેમેટિક્સની દૃષ્ટિએ. તો આ એક્સિસ ઉપર શું મળે? જુદી જુદી ફ્રીક્વન્સી ઉપર વેલ્યુ કેટલી, પણ આ કર્વ શું આપે? T3 ટેમ્પરેચર ઉપર. આ કર્વ શું આપે? T2 ટેમ્પરેચર ઉપર. આ કર્વ શું આપે? T1 ટેમ્પરેચર ઉપર. આ એવી વસ્તુ છે. અહીંયા ટાઉ તો છે જ, પણ આ કર્વ શું આપે છે? T-1 ટાઈમ ઉપર. આ ટાઉ વેરિયેબલ છે, અહીંયા શું આપે છે? T = 0 ટાઈમ ઉપર અને આ T = 1 ઉપર. એટલે ધીસ ઇઝ ધી વે ઓફ ધી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. તો તમારે સમજવાની વસ્તુ એટલી છે કે આ જે પોર્શન છે એ કયો છે? ટાઉ છે અને એ હંમેશા એના ઓરિજિનલ ટાઈમ કરતાં 4 યુનિટ પાછળ છે. અને એ આપણે આવી રીતે પણ ડિફાઇન કરી શકીએ. T-4 છે તો ધેટ ઇઝ યોર ટાઉ. સિમ્પલી T+4 હોત અહીંયા તો ધેટ ઇઝ યોર ટાઉ T+4. એટલે અહીંયા જે આપ્યું એ આપણે આ રીતે લખી શકીએ. પણ આ મેં એટલા માટે ડ્રો કર્યું કે ધેટ વિલ બી હેલ્પફુલ ફોર ધી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. ઓકે, alright, so now we consider here another graph x of tau. So this is the x of tau, and x of tau is something like this. This is e to the -4 tau u tau. આ u tau એટલે એને મલ્ટીપ્લાય કરીને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ મૂક્યું એ છે. આ u tau થી કન્ફ્યુઝ ના થતા. ઓકે, alright, so now we need to perform convolution. Before that we need to take limits. તો લિમિટ્સ કેવી રીતે લઈશું? જુઓ, અહીંયા હું હવે લખી દઉં છું કે this point will always T-4. This is the limit. બરાબર. તો આ સિગ્નલ અહીંયાથી અહીંયા ટ્રાવેલ કરે, બરાબર, તો યુ કેન સે લિમિટ આપણે ટાઉની મૂકવાની છે. તો આ લિમિટ મૂકીને આપણે ચાલીએ તો ટાઉ = T-4 નહીં પણ ટાઉ = 0 રાખીએ તો આ સિગ્નલ આવું મળે. ઓર વી કેન સે T = 0. T = 0 વખતે સિગ્નલ આવશે. તો T = 0 વખતે જો આપણે વિચારીએ તો આટલા પોર્શનમાં તો જવાબ મળતો જ નથી. આટલા પોર્શનની અંદર સિગ્નલ અહીંયા હોય તો આટલા પોર્શનની અંદર તો કન્વોલ્યુશન થતું જ નથી. મીન્સ આ સિગ્નલનો આ પોર્શન હટીને આ ભાગ ઉપર આવે ત્યારે કન્વોલ્યુશન થવાનું સ્ટાર્ટ થાય છે. સો એ માટે હું અલગ ડ્રોઈંગ કરું. આ રીતે સિગ્નલ બને પછી જ કોન્વોલ્યુશન સ્ટાર્ટ થાય, પછી ગુણાકાર સ્ટાર્ટ થાય. અને ગુણાકાર અને ઇન્ટિગ્રેશન, મલ્ટિપ્લિકેશન એન્ડ ઇન્ટિગ્રેશન બોથ. તો એ વખતે આ પોઈન્ટ શું હશે? તો એ વેરિયેબલ તરીકે તો T-4 જ હશે, દેટ્સ ક્વાઇટ શ્યોર. પણ આ ટાઈમ T = 0 વખતે હતું તો આ -4 હતું, તો 4 યુનિટ ખસીએ આ બાજુ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ તો આ -4 વાળો આ પોઈન્ટ અહીંયા આવે. તો એ પોઈન્ટ અહીંયા આવે તો એ વખતે આ સિગ્નલ એટ T = 4 વખતે હશે, બરાબર. તો આ પોઈન્ટ વચ્ચે જે કન્વોલ્યુશન થવાનું સ્ટાર્ટ કરશે. તો આપણે કેલ્ક્યુલેશનમાં શું કરી શકીએ? ફર્સ્ટ કેસ ફોર ટાઈમ T ઇઝ લેસ દેન 0. તો આઉટપુટ લખું છું y(t) = 0. એ ડ્રોઈંગ ઉપરથી દેખાય છે એટલા માટે, બરાબર. કારણ કે ટાઈમ T = 0 વખતે અહીંયા છે આ સિગ્નલ. યુ કેન રાઇટ ડાઉન હિયર ફોર T = 0. તો એ વખતે તો અહીંયા છે.
તમે એવું પણ કહી શકો કે t-4 ઓર t=4 વખતે સિગ્નલ ક્રોસ થવાનું સ્ટાર્ટ થશે, પણ આપણે એવું નથી કરવું. આપણે ફક્ત એવું જ વિચારીએ કે ફોર t=0 તો પણ આઉટપુટ 0 થશે. તો આ એનું જ છે સિગ્નલ. t=0 તો 0, t=0 કરતાં ઓછું <0 તો એના કરતાં પણ સિગ્નલ આગળ હશે તો પણ 0. અને પછી થર્ડ કેસ ફોર t>0. હવે ફોર t>0 તો અહીંયા પણ હોઈ શકે સિગ્નલ. તો અહીંયાથી અહીંયા સુધી વિચારીએ તો ત્યાં પણ કન્વોલ્યુશન 0 થાય છે. તો આપણે હવે અહીંયા y(t) કેવી રીતે ચૂઝ કરવું પડશે? તો t>0 તો આપણો આ પોઈન્ટ અહીંયા ક્રોસ થાય ત્યારે. તો આ પોઈન્ટ જનરલ શું છે? જનરલ આ પોઈન્ટ આટલો છે, τ=t-4. અમે t=0 વખતે ડ્રો કર્યું, અમે t=4 વખતે ડ્રો કર્યું, પણ માની લો કે સિગ્નલ હજુ અહીંયાથી અહીંયા આગળ આવી જાય તો સિગ્નલ હજુ અહીંયાથી અહીંયા કોઈ પણ ટાઈમ t=0 અથવા તો >4 પણ હું અહીંયા લખી શકું. પણ મારે લિમિટ કઈ મૂકવી એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે આપણે અહીંયા t>0 રાખીશું અને આ આગળનો જે પોઈન્ટ છે t-4 એ રાખીશું. એટલે ઓટોમેટિકલી કેલ્ક્યુલેશન આપણું ઓકે થઈ જશે. સમથિંગ લાઈક ધીસ. y(t) yes x(τ) h(t - τ d τ. તો અહીંયા 0થી તો સ્ટાર્ટ કરવાનું જ છે, કારણ કે 0થી =0 ને <0 તો છે જ નહીં. અને ત્યાંથી લઈ ક્યાં સુધી? તો આ આગળનો પોઈન્ટ જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી. આગળનો પોઈન્ટ છે t-4 અહીંયા સુધી. હજુ એક ફરીથી ડ્રોઈંગ કરું એટલે તમને વધારે આના વિશે ખ્યાલ આવશે. આ સિગ્નલ તો હતું જ x(τ), એના પછી h(t - τ) કોઈ રેન્ડમ જગ્યાએ. તો કોઈ રેન્ડમ જગ્યાએ એટલે સમથિંગ લાઈક ધીસ. કારણ કે આગળ તો કોન્વોલ્યુશન થવાનું નથી, અહીંયા 0 ઉપર પણ કોન્વોલ્યુશન થવાનું નથી. તો એ પહોંચી ગયો છે માની લો કે અહીંયા. બરાબર. તો હવે કયા પોર્શનની અંદર કોન્વોલ્યુશન પોસિબલ છે? તો આટલા પોર્શનની અંદર કોન્વોલ્યુશન અત્યારે હાલ થઈ રહ્યું છે. આ ઓવરલેપ થતો એરિયા છે, એનાથી આગળ જશો એમ થશે જ કોન્વોલ્યુશન. તો આપણે જેટલા આગળ જઈએ ત્યાં સુધી ઇન્ટિગ્રેશન કરવું પડે. તો આ પોઈન્ટ આપણે ડિસાઇડ કરી લીધો છે કે આ પોઈન્ટ કેટલો છે? ઓલવેઝ t-4. એટલે એના કરતાં 1, 2, 3 અને 4 સિગ્નલ આવું છે. સિગ્નલ છે સમથિંગ લાઈક અહીંયા છે. અહીંયાથી પકડીને આપણે એને શિફ્ટ કરીએ છીએ આ પોઈન્ટથી આ રીતે. એટલે જો આ પોઈન્ટને પકડીને અહીંયા લાવી દઉં તો અહીંયા આ પોર્શન છે 4 યુનિટ પાછળ આવે. પણ જો આ પોઈન્ટને પકડીને અહીંયાથી અહીંયા સુધી લાવી દઉં કે જેથી અહીંયા 4 સ્ટેપની જગ્યા હોય તો આ લાઈન એક્ઝેક્ટ અહીંયા આવે. અને એનાથી લઈને આગળ જાઉં તો આ લાઈન અહીંયા આટલી રહે. કહેવાનો મતલબ એ છે કે આ t=0 વાળો પોઈન્ટ છે ઓરિજિન, અને એના કરતાં આ પોર્શન જે છે હંમેશા 4 યુનિટ પાછળ રહેશે. ઓકે. અને એ જ આપણે અહીંયા કર્યું છે 0થી લઈને t-4 સુધી. Okay, so let's put the value in this equation. y(t) શું આવશે? ઇન્ટિગ્રેશન 0 to t-4 x(τ) 0 to t-4 ત્યાં સુધી x(τ) ની વેલ્યુ કેટલી છે? તો વોટેવર x(τ) ની કિંમત તો ફિક્સ જ છે, e⁻⁴ τ. ut લખવાની જરૂર નથી કારણ કે એ જગ્યા ઉપર એ રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં છે એટલું જ દર્શાવે છે. h(t - τ) તો 0થી લઈને t-4 સુધીની ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ છીએ તો એ દરમિયાન તો એની ઉપરની વેલ્યુ જ્યાં કોન્વોલ્યુશન થાય છે એ દરમિયાનની વાત છે, એ તો 0 જ છે. ઓકે. એટલે આના કેટલા ભાગ પડે? હજુ સંકલન 3 આવે. એક સંકલન કયું આવે? -∞ to 0, એ તો 0 છે જ. બીજું @0 એ તો મૂકવાની જરૂર જ નથી, એ તો 0 છે જ. અને પછી 0થી t-4 તો 0થી t-4 એટલે આ લાઈન અહીંયા હોય એની વાત છે, ત્યાંથી શરૂઆત થાય છે. તો અહીંયા એના માટે આ 1 અને આ d τ. તો સિમ્પલ આનું ઇન્ટિગ્રેશન જ કરવાનું છે e⁻⁴ τ. તો એનું ઇન્ટિગ્રેશન થશે e⁻⁴ τ ડિવાઇડેડ બાય -4 અને લિમિટ 0થી લઈ t-4.
4 સુધી. ઓકે, તો એનું સાદું રૂપ આપી દઈએ -1/4 અહીંયા e⁻⁻4 ટાઉના જગ્યાએ t-4 પછી -e⁻⁻4 અને બ્રેકેટમાં 0. સો -1/4 e⁻⁻4 t પ્લસ 16 આ કરવાની જરૂર નથી જો કે ઓકે ચાલી જશે. e⁻⁻4 અહીંયા 1. ઓકે, આને હું આમ નામ રાખું છું, આ કન્સિડર ના કરતા. તો -1/4 e⁻⁻4t -4 -1. This is your output y of t. ઓકે, બરાબર. હવે જો એવું ના વિચારતા કે આપણે આની અંદર 0 થી t-4 લીધી લિમિટ. ઓકે, તો ઉપર અને નીચે બંને લિમિટમાં 4 એડ કરી દઈએ તો 4 થી t 4 to t, તો એ ખોટું પડે. કારણ કે 4 યુનિટથી શરૂઆત કરવી એનો મતલબ તમારી શરૂઆત અહીંયાથી થાય છે અને ત્યાંથી આગળના કોઈ પણ સિગ્નલ વખતે તો એ સિગ્નલ ખોટું પડે. આપણે શું કરવાનું છે, આપણે આ પોર્શન કેટલો ઘેરાય છે એ અને આ બેનો ગુણાકાર કરીને સંકલન કરવું છે. તો એ 0થી સ્ટાર્ટ થાય છે એટલે અહીંયા 0 તો હોવું જ જોઈએ અને ત્યાંથી ક્યાં સુધી રહે છે તો આ વેરિયેબલ પોઈન્ટ છે જનરલ t-4, તો એ અહીંયા રહેવું જોઈએ. હવે જેમ જેમ t તમે મૂકતા જાઓ એમ ઓટોમેટિકલી સિગ્નલ એડજસ્ટ કરતું જાય પોતાની વસ્તુ. ઓકે, સો ઇન ધીસ વે યુ નીડ ટુ થિંક. હવે આ ગ્રાફ કેવો છે? ઓકે, એના માટે મેં અહીંયા જગ્યા એક રાખી નથી, બટ દેટ વિલ બી ક્વાઇટ ઓકે. હવે આને હું થોડું સાદું રૂપ આપું, આને આની સાથે ગુણી દઉં તો માઇનસ પ્લસ 1/4 -1/4 e⁻⁻4 t-4. ઓકે, તો આનો ગ્રાફ પ્લોટ કરવાની કોશિશ કરીએ તો કેવો આવશે? અહીંયા હું એ ગ્રાફ પ્લોટ કરવાની કોશિશ કરું છું. ફોર એક્ઝામ્પલ 1/4 -1/4 e⁻⁻4 t-4. તો પહેલાં આ વિચારો કે e⁻⁻4t ગ્રાફ છે, સમથિંગ લાઈક ધીસ e⁻⁻4t. બરાબર. અને અહીંયા શું છે, e⁻⁻4t પણ અહીંયા હજુ આ માઇનસ છે એટલે એને આપણે ઉલટું કરવું પડે. આગળ છે એટલે આ રીતે આવે. પછી t-4 છે અંદર અને આ 4t છે એટલે થોડો શાર્પ હશે, એ જરા નજરમાં રાખજો, તમે ધ્યાનમાં રાખજો. t-4 એટલે અહીંયા 1 2 3 4 એ રીતે હશે. બીજી વસ્તુ, આ બધી જ વસ્તુ જે છે t>0 છે, બરાબર. તો આ જે કર્વ છે એ 4 યુનિટ જેટલો રાઇટ હેન્ડ સાઈડ ખસેલો હશે, માઇનસ છે એટલા માટે. તો દેટ વિલ બી શિફ્ટેડ લિટલ બિટ મોર on the 4 unit, something like this. અહીંયાથી અહીંયા 0 અને અહીંયાથી અહીંયા આ રીતે. અને આ વેલ્યુ કેટલી હશે તો એ આ છે, એની પીક હશે એ આ ડિસાઇડ કરશે 1, કારણ કે એની સાથેનું સહગુણક છે એ વેલ્યુ ડિસાઇડ કરે, વિચ ઇઝ -1/4. હવે આટલા વેલ્યુની અંદર 1/4 એડ કરી દેવાનું. તો આ 0 થી -1/4 છે ને એમાં 1/4 એડ કરી દઈએ તો આ ગ્રાફ સીધો અહીંયા આવી જાય, આવો ગ્રાફ મળશે. સો દેટ વિલ બી ક્વાઇટ ઓકે કે તમે અહીંયાથી અહીંયા સુધી કોન્વોલ્યુશન કરો છો તો તમને જે ગ્રાફ મળે છે એ આ રીતનો મળશે. ફોર યુનિટ સુધી એઝ ઇટ ઇઝ અને એના પછી એ આગળથી વધી અને આગળ જશે આ રીતે. અહીંયા સ્પેસ નથી એટલે હું તમારી માટે એક અલગથી ડ્રો કરી દઉં છું જેથી તમને વધારે ખ્યાલ આવે. Something like this, and here it is any signal at t-4 tau, and this is the shaded portion x of tau, h of t minus tau, and this is y of t.
વાય ઓફ ટી પણ કહીએ તો એ ચાલે અને વાય ઓફ ટાઉ કહીએ તો એ પણ ચાલે. તો અહીંયા હવે ટીનું ટર્મ હશે, ટાઉનું નહીં હોય, વાય ઓફ ટી છે એટલા માટે. તો અહીંયા 1 2 3 ને 4 હું અહીંયા કહી દઉં તો સિગ્નલ આ રીતે આવશે. બરાબર. તો આ ગેપ કેમ પડી? કારણ કે ટી -4 છે એટલા માટે. તો જ્યારે 0 ઉપર હશો એટલે સિગ્નલ અહીંયા હશે, આના લીધે. એટલે અહીંયા તમે આવી ગયા એટલે કન્વોલ્યુશન થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું અહીંયાથી. તો અહીંયા કેટલું થાય? 0. આ સિગ્નલને થોડું હજુ આગળ લઈ જાઓ, કન્વોલ્યુશન 0 અહીંયા સુધી. એને હજુ અહીંયા બીજા સ્ટેપ ઉપર લાવો તો પણ કન્વોલ્યુશન 0, ત્રીજા સ્ટેપ ઉપર લાવો તો પણ કન્વોલ્યુશન 0, ચોથા સ્ટેપ ઉપર લાવો તો પણ કન્વોલ્યુશન 0, પાંચમા સ્ટેપ ઉપર આવો પછી કન્વોલ્યુશન સ્ટાર્ટ થાય. એટલે અહીંયા એ જ છે, પહેલા સ્ટેપ ઉપર કન્વોલ્યુશન 0, બીજા, ત્રીજા, ચોથા ઉપરથી 0 છે, ચોથા પછી આ સ્ટાર્ટ થવાનું સ્ટાર્ટ થયું. ઓકે, that's why this is the shape of the convolution. Okay, so keep in mind that how to decide this limit. મેં તમને એક શોર્ટકટ આપી જ દીધો છે જેથી તમને કન્ફ્યુઝન ના થાય. ઓકે, કે ટાઉ -4 આપ્યું છે તો t -4 આપ્યું છે તો that will be your tau -4, t + 2 આપ્યું તો that will be your final point. ઓકે, તો અહીંયા એક હોમવર્ક માટે એક્ઝામ્પલ આપું છું. કમ્પ્યુટ કન્વોલ્યુશન y of t is equal to e to the -2t ut convolution u of t + 2. એટલે યુનિટ સ્ટેપ રાઈટ સાઈડ નહીં પણ લેફ્ટ સાઈડ 2 યુનિટ શિફ્ટ થયેલું છે. આ સિગ્નલ કયું છે? e to the -2t ut, એટલે લેફ્ટ બાજુનું કન્સિડર નહીં કરવાનું, રાઈટ સાઈડનું. એટલે આ -4t હતું તો એવું જ સમથિંગ લાઈક શેપ આવશે -4t. તમે કોઈ પણ શેપ અહીંયા ડ્રો કરી શકો છો આ ટાઈપનો. એટલે થોડો વધારે શાર્પ હોય, ઓછો શાર્પ હોય, દેટ ડઝ નોટ મેક એની difference for the rough drawing. Okay, so this is the thing that you need to compute at homework.